सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल चिट्ठियां दी। जी हां, चिट्ठियां दे नाल नाल किसानां दी अगे दी रणनीति दी, एक मामले चों निकल के दूजे च फसन वाले दीप सिद्धू दी, नाल ही अज गल वख-वख सूबियां दे विच जारी चोणां जो अपनी समाप्ति दे वल वध रहीआं ने उहनां दी भी गलबात अज करांगे कि केंद्र ते किसानां दे विचाले जिहड़ा गलबात ते फुल स्टॉप लग्या होया है, ये फुल स्टॉप हुण हटेगा किवें। दरअसल चिट्ठी एक दुष्यंत चौटाला दे वल्लों लिखी गई है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने, ते इस तो पहला अनिल विज ने भी चिट्ठी लिखी सी कि गलबात किसानां दे नाल शुरू की जाए। इस चिट्ठी का मतलब की है, चिट्ठी की टाइमिंग, चिट्ठी का लिखिया जाना ते इसका असर की हो सकता है, इस दे उत्ते गलबात असीं करनी है। इस दे नाल ही गल जरूरी अज होनी सीधी अदायगी उत्ते, क्योंकि एफसीआई ने कुछ अंकड़े जारी किए जिस दे विच दावा किया कि देखो 15-16 दिन दे विच किसानां दे खाते करीब 750 करोड़ रुपया पा दिता गया। तो सवाल यह है, क्योंकि इसनूं लैके विरोध सी कि सीधी अदायगी दे नाल आड़तियां जां किसानां दा कोई नुकसान होया, जेकर नुकसान नहीं होया तो जो विरोध कर रहे सी हुण ओह की कहणगे, ते जेकर नुकसान होया तो फिर की नुकसान होया, इस दे उत्ते गल होएगी। ते अज असीं गलबात करने की कोशिश करांगे कि जिहड़ा रेड़का इस समय चल रहा है, करीब 3 महीने हो गए ने, गलबात मुड़ तो शुरू नहीं हो पा रही, ते गलबात दे उपर लग्या फुल स्टॉप हटेगा। ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। इस चिट्ठी के मायने की ने, दुष्यंत चौटाला के वल्लों लिखी गई चिट्ठी एक पासे सूबियां दे विच वख-वख जिवें वैस्ट बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी, इन्हां वख-वख थावां दे उत्ते जिहड़े इलैक्शनस चल रहे हैं वो अपनी समाप्ति के आखिरी गेड़ दे विच पहुंच रहे हैं, ते 2 तरीक नूं नतीजे भी आउणगे। उस तो पहलां ये चिट्ठियां दा लिखिया जाना, इस दे मतलब की ने, की मायने ने, ते दूजे पासे किसानां दे वल्लों मंथन दा सिलसिला तां लगातार जारी है। हुण किसान अगे दी रणनीति अपनी किवें उलीकणगे, ते इस दे नाल ही गल दीप सिद्धू दी भी करांगे, क्योंकि दीप सिद्धू नूं जमानत मिली सी, रिहाई दा जिक्र हो रहा सी, पर रिहाई फिलहाल नहीं होएगी, दूजे मामले च गिरफ्तार कर लिया गया है। ते डीबीटी दे नफे नुकसान ते भी अज असीं चर्चा करने की कोशिश करांगे कि जिहड़ा ये डीबीटी यानी कि डायरैक्ट बेनीफिट ट्रांसफर है, इसका नुकसान ते नफा की है, क्योंकि एक तरीके नाल हुण किसानां तक सीधा पैसा तां पहुंच रहा है। तो इन्हां सारे मुद्दों उत्ते गलबात करने की कोशिश होगी, पर शुरुआत करते हैं। सब तो पहला तारुफ करवाने साडे अज दे मेहमानां दे नाल, जो मेहमान साडे नाल जुड़ रहे हैं इस चर्चा दे विच शामिल होणगे। साडे नाल सरवन सिंह पंधेर जी जुड़ रहे हैं, जो कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जनरल सकत्तर ने, संयुक्त किसान मोर्चे नूं किसान आगूआं नूं रिप्रेजेंट करनगे। बहुत साडे नाल इस समय बीजेपी तो इकबाल सिंह लालपुरा जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नैशनल स्पोक्सपर्सन ने। इकबाल जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा भी न्यूज़ 18 पंजाब दे उत्ते इस चर्चा दे विच शामिल होण दे लई। शुरुआत करते इस चर्चा की, थोड़ी देर दे विच साडे नाल कांग्रेस के नुमाइंदे भी जुड़नगे ते उन्हां नूं भी असीं अपनी चर्चा दे विच नाल जोड़ांगे। शुरुआत करते हैं पंधेर साहब तुहाडे तो, किसान आगूआं तो ही एक चिट्ठी लिखी गई है, सर आपां इस तो ही शुरुआत कर लईए, मैं उस तो बाद जावांगा कि सीधी अदायगी वाला नफा नुकसान की है या फिर दीप सिद्धू नूं लैके अगे दी तुहाडी रणनीति की है। पहला सवाल यही तुहानूं सीधा जा कि दुष्यंत चौटाला दी चिट्ठी लग रहा टर्निंग पॉइंट हो सकती है गलबात नूं मुड़ तो शुरू करन नूं लैके। दुष्यंत चौटाला दी चिट्ठी दी टाइमिंग नूं किस तरह देखते हो? करीब 3 महीने बाद गलबात अजे तक शुरू नहीं हुई है। पंधेर साहब देखो, दुष्यंत चौटाला जी जेजेपी पार्टी नाल संबंध रखते हैं और उन्हां दी जिहड़ी पार्टी आ लगातार हरियां पग्गां बन के उन्हां दे परिवार किसानां दीयां वोटां लैंदे रहे हैं, पर समस्या ये आ भी जे वो साडा साथ देंदे ਤਾਂ ਅੱਜ शायद रिजल्ट कुछ होर निकल सकते ਸੀਗੇ, पर कोई भी लीडर भाजपा का होवे ਜਾਂ भाजपा का समर्थक होवे, जे वो चिट्ठी लिखदा भी किसानां नाल गलबात कीती जावे ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ गलत तो नहीं कह सकते। पर सवाल सिर्फ इस गल दा भी मोदी जी स्वयं प्रधानमंत्री जी वो किस किस्म की सोच रहे ने। प्रधानमंत्री जी के बयान लगातार खेती कानूनों के हक च, खेती कानूनों के हक च संघर्ष करने वाले प्रति वो देश द्रोही वाले जुमरे च रखते आ। ठीक है जी, बहुत कुछ साडे बारे कहा गया, सानू लगता नहीं गा भी हाल की घड़ी कोई गलबात की संभावना ज़्यादा वा
ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਥ ਤਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨ 'ਚ ਕੀ ਅੜਚਣ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਲਿਆ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਤਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਜੋ ਖੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਲਿਬੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਦਾ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਸਮਝਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਕੋਈ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਓ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਰਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਫਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਸੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਅਨਿਲ ਵਿਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬਦਲਾਅ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਅੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਅੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਈਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਤੋਰੀਏ, ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਯੈਸ ਨੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਪੰਦੇੜ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਿਬੇਟਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਨਾ ਅੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਅੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ? ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਨੋ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਆ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਏ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਫਾਈਨਲ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀ ਹੋਊ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਗੇ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣੇ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਈ, ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 2.5 ਸਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ,
ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਅੜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਜੀ ਸਾਡਾ ਗਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਖੜਾ ਵਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੋਧਾ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੜੀ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ, ਅੜੀ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਰਿਆਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਰਿਆਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 350 ਬੰਦਾ ਆਪਦਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਫਰਿਆਦੀ ਕੀ ਅੜੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਜੀ 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 ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਰ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਉਂਗਾ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ, ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਡਿਬੇਟਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੱਦੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। 11 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਭੇਜੋ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਛੋਟ ਵੀ ਵੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਛੱਡਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਪੰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਪਰਸਨਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੂਰ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰੋਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਂਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੋ ਨਾ ਸਰ, ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਲਗਭਗ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ। ਇਹ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾ, ਸੱਦਣਾ ਨਾ ਸੱਦਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚੋਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀ।
ਨਹੀਂ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਓ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ 40 ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋ ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਤਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ, ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਆਓ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ WhatsApp ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੇਲਾਂ ਵਾ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ IB ਬੈਠੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤੰਤਰ ਆ। ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ ਕਾਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਹੋਵੇ, ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਰ ਪਈ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੌਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਵੈਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰੇਲਾ ਉਦੋਂ ਫੋਨ 2 ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਝਿੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੇ। ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 40-42 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸੈਂਡ them, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਲੈਟ ਹਿਮ ਟਾਕ ਟੂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇੰਨੀ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹੱਲ। ਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ ਜੀ। ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਇਕਬਾਲ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੂ देयर ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ। ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀਆਂ 1-2 ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ FCI ਨੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਬੜਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? FCI ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਰੀਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸਦੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਸੀ?
ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਆੜ੍ਹਤੀ ਥਰੂ ਫਸਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਆ ਸਿੱਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਨੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਟਾਫ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 2013 ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਆ, ਉਹ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆ ਸਿੱਧੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫਸੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਐਫਸੀਆਈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ 2013 ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ 2013 ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ? ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, 7-8 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਇਹ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟਲ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 45,000 ਆੜ੍ਹਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਈ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਲਾਉ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਚੈੱਕ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੋਰਟਲ ਤੇ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋ, ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਐਡੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਸਾਨੂੰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ 60% ਜਾਂ 70% ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਜ 10% ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 7-8 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 60-70% ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 10% ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ 10% ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਥਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਐਫਸੀਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 29-30 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 25,61,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਡੇ 5600 ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਹਿਤ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1.5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਹਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 5 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੀਬੀਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ। ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿਵਲ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਸਿਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ 5,74,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿੱਕਤ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਚ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲ ਅਮਾਉਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੈਕੰਡਲੀ ਐਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਤਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਤਾ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 750 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਿਬੜਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 60-70% ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਫਸਲ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 10% ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਤੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿ 60-70% ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਖਰੀਦ, ਪਰ 10% ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਮੋਸਟਲੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹ 1,30,000 ਕਰੋੜ ਹੈ। 30,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੋਂ 30 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੱਜਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ 750 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਮੰਗਵਾਈ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅਬਵ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਗਰ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆੜਤੀਏ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ 60-70% ਤੱਕ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਰਕੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਕ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਹਲੇ ਵਾਢੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 25-30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਹਾਈ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਢੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾ ਨੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਮਾਲ, ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆੜਤੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 60-70% ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 20-25% ਤਾਂ ਜੇ ਵਾਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ 70% ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕ ਜਾਣੀ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਹਿਲੇ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ 60-70 ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਂਦੀ। ਜੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਆੜਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 70% ਮਾਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਗੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ,
ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਵੀ ਤਿਲ ਸਿੱਟਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 10,000 ਕੱਟਾ ਮਾਲ ਆਉਣਾ ਤਾਂ 7,000 ਆਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਕਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 20-25% ਦੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਨਹੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਦਿੱਕਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਮਝਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ। ਦਿੱਕਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ ਹੋਈ ਆ, 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ ਹੋਈ ਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾਤੇ ਚ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਕਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ, ਇੱਧਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ 60 ਤੋਂ 70% ਫਸਲ ਆ ਗਈ। तो पेमेंट कनियो सिस्टम करके सिस्टम लगता है कि सरकार ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇਗੀ ਤੇ ਕਹੇਗੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ ਅਡਾਪਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਤਾ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਤੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ जी मैं चलो कांग्रेस तो इस दे उत्ते जवाब देवांगे, पर मैं पंदेर साहब तो सवाल ले लिया। पंदेर साहब मेरी आवाज तुहाडे तक पहुंच रही होएगी? इस सीधी अदायगी वाली दे उत्ते बहुत दिक्कत है या तुहानूं लगदा है कि इह तां हुण बन गया ते इस तरीके नाल ढलना होएगा सानूं भी इस पूरे सिस्टम दे विच? आ देखो जी जिहड़ी सीधी अदायगी सी हरियाणे च भी लागू होई, पहलों भी 22% पिछली वारी खरीद घट होई आ सरकारी खरीद। बेशक पंजाब सरकार के नुमाइंदे ने भी दसता भी साडे ते प्रैशर पाया गया, प्रैशर च मन्ने आ, असी सीधी अदायगी के हक च रहे हैं, पर असी क्यों क्या सी पोस्टपोन कर दो 6 महीने का समा वा भी फरदा नहीं लैनियां। जदों फरदा मंगणगे साडा की बनूगा? खरीद पहलों लेट होई, साडे कोल रिपोर्टां ने दुआबे विच मालवे विच 10-10 दिन किसानां नूं ढेरियां ते रुलना पिया वा। इत्थे माझे च अजे शुरुआत हो रही आ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਅਡਾਪਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੂਏ ਆਈ ਜੰਜ ਤੇ ਵਿੰਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੇਬਰ ਆੜਤੀਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ठीक है, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਆੜਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਫਸਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾ ਕੇ ਲਿਮਿਟ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਲਿਮਿਟ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆੜਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਓ, ਤਾਂ
ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ 2018 ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਪਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਲੱਸ ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਵੀ ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਲਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਜਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜੂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਲਈ ਜਾਊਗੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਸੋ ਡਿਲੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਹਾੜੀ ਦੀ ਸੌਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਟੈਂਡ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਬਦਲੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੂਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਗਾਂਹ ਵਧੂਗੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੰਤਮ ਕਹਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਟਰੈਪ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਰੈਪ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮ ਰੁਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਪੂਰੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹਟੇਗਾ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਦੁਬਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੋਮਰ ਜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੇ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਹੀ ਐਸਾ ਕਰਤਾ, ਜਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਨ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹੂੰਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, UP, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਹਾਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਝੇਲ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਹੈ, ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜੀ ਹੋਰ ਝੇਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਸੀਗਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਮ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ? ਕਰੀਬ 12-14 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਤਿਆਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹਿ ਜੀ। ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਪਰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਾਕ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਔਰ ਰਪਨਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਗਾ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਪਨਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਘੰਟੀ ਵੱਜੇਗੀ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇਗੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੇ ਡਾਇਲੋਗਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੰਸ਼ੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਜਲਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।